علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا جو سبق، وہ دو لفظ ملا کر کے جو ایک لفظ بن رہا تھا اس کو ہم نے پڑھا تھا، اس کی مشاقیں ہم لوگوں نے کی تھی، اور وہ پڑھا تھا کیا؟ بھر، ہل، لٹ، ڈھک، چھت، گھی، بھی، چھن، پھر، گدھ، کھل، گھل، کچھ، مجھ اور تجھ۔ تو یہ ہم نے اس سے پہلے کے سبق میں پڑھا تھا۔ آج ہمیں جو ہے واو پیش معروف کے ساتھ پڑھنا۔ واو پیش معروف، واو پیش معروف کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کہ واو کو مکمل پڑھا جائے، اس میں واو کی پوری آواز آئے، اس کو واو پیش معروف کہتے ہیں۔ اور ایسا واو جس میں واو کی پوری آواز نہ آئے یا واو کی پوری طرح ادائیگی نہ ہو، اس کو واو مجہول کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو الحمدللہ، الحمدللہ پڑھیں۔ اگر دللہ پڑھیں گے دللہ کے بجائے، تو دللہ جو ہے یہ مجہول ہو جائے گا، معروف نہیں۔ اور دللہ، دال پیش دو کہیں گے تو دللہ دو ہو جائے گا، اور دال پیش دو اگر کہیں گے تو یہ مجہول ہو جائے گا۔ یہ کیا ہوگا؟ مجہول ہوگا۔ الف واو پیش او کہیں گے تو یہ معروف ہوگا، او کہیں گے الف واو پیش او تو یہ مجہول ہو جائے گا۔ یعنی جس میں پیش کی مکمل آواز نکلے، جس میں پیش کی مکمل آواز نکلے اس کو واو پیش معروف کہیں گے، اور جس میں واو کی آواز زبر کی جانب مائل ہو جائے، زبر کی جانب مائل ہو جائے، اس کو مجہول کہیں گے۔ جیسے قرآن میں زیر کو مجہول پڑھا گیا، بسم اللہ مجریہا، مجریہ را پر زیر ہے لیکن مجریہا پڑھتے ہیں، مجریہا نہیں پڑھتے، مجریہا نہیں پڑھتے، مجریہا پڑھتے، یعنی وہاں زیر کو زبر کی جانب کھینچ کر کے پڑھا جا رہا۔ اگر زبر کو زیر کی جانب کھینچ کر کے پڑھا جا رہا ہے یا زیر کو زبر کی جانب کھینچ کے پڑھا جا رہا ہے تو یہ تمام مجہول کہلائیں گے۔ ایسے ہی پیش کو زبر کی جانب مائل کر کے پڑھا جا رہا ہے یا زیر کی جانب مائل کر کے پڑھا جا رہا ہے تو وہ مجہول کہلائے گا۔ لیکن اگر پیش کو پیش کی طرح پڑھا جائے، مکمل آواز جو اس کی ہوتی ہے مکمل آواز نکلے، تو وہ مجہول نہیں، معروف کہلائے گا۔ تو یہاں واو پیش معروف کے ساتھ، واو پیش معروف کے ساتھ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے ہم پڑھ رہے ہیں لام مثبت واو برابر، لام مثبت واو برابر، لام واو الٹا پیش لو مثبت تا برابر لوٹ، لام مثبت واو برابر لام واو الٹا پیش لو مثبت تا برابر لوٹ۔ لوٹ ہو گیا، لوٹنا الگ ہو گیا، لوٹ ہو گیا، لوٹ اور لوٹ۔ لوٹ ہم کہہ دیے تو کسی کا کوئی کہ کوئی چیز لوٹ لینا، اور لوٹ مطلب ہوگا لوٹ زمین پر کیا ہے، گدھے کی طرح لوٹنا، یہ لوٹنا ہو گیا۔ تو لوٹنا اگر ہم پڑھیں گے، لوٹ پڑھیں گے تو یہ معروف ہوگا، اگر لوٹ پڑھیں گے تو یہ مجہول ہو جائے گا۔ لوٹ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ مجہول ہو جائے گا، اور لوٹ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ معروف ہوگا۔ تو اسی لیے واو پیش معروف کے ساتھ پہلے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ معروف کیسے پڑھا جائے گا، اس کے بعد پھر سکھائیں گے مجہول کیسے پڑھا جائے گا۔ واو پیش معروف، واو پیش مجہول کیسے پڑھے جائیں گے، اور دونوں میں کیا فرق رہے گا، اور دونوں پڑھے جاتے ہیں، دونوں کا استعمال ہوتا ہے۔
जैसे मजहूर पढ़ेंगे हम, सूट के बजाय सोट हम पढ़ें, बूट के बजाय बोट पढ़ें, बोट। जैसे बोट हम सुन पढ़ते हैं, नाव को बोट बोलते हैं, तो बोट हो जाएगा। ऐसे तो कोट के बाद कोट पहने, कोट होती है, कोटना होता है, कोट होता है जो हम पहनते हैं उसे कोट बोलते हैं। तो हम ये जो पढ़ रहे हैं ये इस सबक में, ये मजहूल नहीं मारूफ पढ़ेंगे। तो बताए मारूफ उसको कहेंगे जिसमें पेश की आवाज मुकम्मल आए, पेश की आवाज मुकम्मल निकले, उसको मजहूल कहेंगे। और जिसमें पेश की आवाज जबर की जानिब या जेर की जानिब माइल होकर के निकले, थोड़ा सा उसके अंदर जबर की जानिब मैलान हो, मुकम्मल व पेश की आवाज ना निकले, उसको मजहूल बोलेंगे। जैसे बताए, एक ऊ है एक ओ है, एक ऊ है एक औ है, ओ एक ऊ है एक ओ है। तो ऊ और ओ, ऊ अलिफ वाव पेश ऊ, तो हमारा मुंह मुकम्मल गोल है। अलिफ वाव पेश ओ, तो मुकम्मल एक गोल नहीं होता। अलिफ वाव पेश ऊ, मुकम्मल हमारा मुंह गोल है। अलिफ वाव पेश ओ, तो हमारा मुंह मुकम्मल गोल नहीं होगा, और हमारा मुंह ज्यादा खुलेगा, और ऊ में कम खुलेगा। अलिफ वाव पेश ऊ, हमारा मुंह 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 जो है पूरा नहीं, अलिफ वाव पेश ऊ, अलिफ वाव पेश ओ, तो हमारा मुंह ओ में ज्यादा खुल जाता है, और ऊ में जो है कम खुलता है। और ओ में जो है हमारा मुंह जो है गोलाई में कम होता है, और ऊ में हमारा मुंह पूरा का पूरा क्या होता है, गोल हो जाता है। तो यही दोनों में फर्क है। तो वाव पेश मारूफ के साथ देखिए, सूट, ये इस तरह का की जो हरकत होती है उसको उल्टा पेश बोलते हैं। आपने नूरानी कायदा में पढ़ा होगा, वहां भी आता है। अलिफ वाव पेश ऊ, अलिफ उल्टा पेश ऊ, बा उल्टा पेश बू, ता उल्टा पेश तू, सा उल्टा पेश तू। आपने नूरानी कायदा में क्या है पढ़ा होगा। तो यहाँ भी जो है ये, अगर उल्टा यानी पेश उल्टा लिखा जाता है तो उल्टा पेश कहलाता है, और अगर सीधा लिखा जाता है तो उसको पेश कहलाता है। अगर सीधा लिखा जाए तो पेश कहलाता है, अगर उल्टा लिखा जाए तो क्या कहलाएगा, उल्टा पेश कहलाएगा। और उल्टा पेश जो है ये पढ़ना, उल्टा पेश जो है हमेशा मारूफ पढ़ा जाएगा, और सिर्फ पेश होगा तो उसको मारूफ और मजहूल दोनों पढ़ सकते हैं। उल्टा पेश जो होगा वो हमेशा मारूफ पढ़ा जाएगा, और वो पेश खाली होगा तो मारूफ और मजहूल दोनों आप पढ़ सकते हैं। जैसे आप कोट आप लिखना है, क्या है, कोट आपको लिखना है, कोट। तो कोट आपको जब लिखना होगा तो क्या करेंगे, काफ वापस को रहेगा, कोट है। और कूट अगर रखना है तो वाव पर उल्टा पेश रहेगा तो कूट बनेगा। अगर कूट आपको लिखना है तो कूट में यही फर्क है, कोट और कूट। हमने कोट पहना, दोनों लिखा जाएगा, जैसे लिखने की शक्ल एक होगी, लेकिन जुमले में इस्तेमाल के एतबार से हम समझेंगे कि उल्टा पेश है या पेश है। अगर हमने कहा कि हमने कोट पहना, अगर पहनने से उसका ताल्लुक है और सिलाने से उसका ताल्लुक है तो कोट हो जाएगा। जैसे हमने कोट सिलाया, हमने कोट पहना, हम कोट गए, हम कोट गए। तो कोट पहना, कोट सिलाया, कोट गए, ये तमाम के तमाम लफ्ज क्या है, मजहूल है। इनके ऊपर पेश लिखा जाएगा, आपके ऊपर क्या है, पेश लिखा जाएगा, तो ये मजहूल हो जाएंगे। लेकिन हम अगर कहें हमने धान कूटा, लोगों की खूब कुटाई हुई, लोगों की खूब कुटाई हुई। तो यहाँ कुटाई जो आगे, ये कुटाई मतलब मार, यहाँ लोग खूब मारा गया, तो ये कूट है, कूटना। कूटना, किसी भी चीज को कूटना है, उसको पीसना हम बोलते हैं, जैसे कूटना है
दान कूटना पहले जमाने में जिस तरह पैर से एक लकड़ी का आला बना होता था, उससे जो है पैर से चलाते थे, और धान जो है से चावल निकालने के लिए कूटा जाता था। जैसे पहले जो है आटा के लिए चक्की होती थी, घरों में चक्की चलती थी, जो पाट के हाथों से चलाते थे। तो वही है। तो यहाँ बताया दोनों में फर्क यही है। अगर मजहूल है तो मजहूल में सिर्फ पेश, मजहूल में पेश रहेगा। अगर मारूफ है तो उल्टा पेश रहेगा, और दोनों एक जैसा लिखा जाएगा। जैसे हमने पढ़ा, ये सूट है, ये सूट है। तो सूट हमने कहा, तो ऐसे सूरत में ये हमारा सूट है, ये हमारा बूट है, ये हमारा सूट है, ये हमारा बूट है। तो ये सूट और बूट, तो सूट, बूट, लूट, पूट। सूट, बूट, लूट, पूट, ये हो गया पहली लाइन। दूसरी लाइन का हुक, कूक, भूक और भूक। भूक, कुत्ते का भूकना, भूक लगना, कुत्ते का भूकना, भूक लगना। क्या है? कुत्ते का भूकना, भूख लगना। ये सब क्या है? लिखा जाएगा उल्टा, पेश का सुधार लिखा जाएगा। भूख लगना, कुत्ते का भूकना, ये सब क्या होंगे? उल्टा पेश के साथ पढ़े जाएंगे। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं सूट, बूट, कूट, लूट, ऐसे ही आप करें भूत, चूम, चूर, चूक। क्या पढ़े? आपने इसी तरह पढ़े सूट, बूट, लूट, कूट, कूट और चूम, झूम, झूम, रूम। ये सब के सब एक ही जैसे हैं। सूट, बूट, लूट, कूट, रूम, झूम, चूम, घूम। ऐसे हुक, कूक, थूक, भूक। हुक, कूक, थूक, भूक, ये हो गया। फिर तीसरी लाइन जो है तूल, भूल, फूल और धूल। तीसरी लाइन जो है क्या है? 9 बजे तीसरी लाइन जो है तूल, तूल, भूल, फूल, धूल, धूप, रूप, सूप। ये सब आप पढ़ सकते हो। तमाम के तमाम क्या है? मारूफ है। धूल, क्या? तूल, भूल, फूल, धूल, झूल, सूल, ये तमाम के तमाम क्या है? मारूफ है, मारूफ। इस अंदाज में हम पढ़ेंगे तो ये मारूफ कहलाएंगे। ऐसे आगे क्या है? नूर, तूर, दूर, सूर, दो नूर, तूर, दूर, सूर। ये नूर। आप तूर, वो है तूर। दूर, तो यहाँ जो बता रहे हैं, नूर, तूर, दूर, सूर। तो ये यहाँ
जितने वर्ड हैं सब के सब जो है मजहूल नहीं मारूफ पढ़े जाएंगे। और सब पर देखिए उल्टा पेश लगा हुआ है। और ये अल्फाज इस्तेमाल में से समझ में आएंगे कि हमें क्या पढ़ना है। जैसे ये लड़का बड़ा भोला है, ये लड़का बड़ा भोला है। तो भोला, अगर लड़का बड़ा भोला है मतलब सीधा साधा, सीधा साधा है। तो भोला आप पढ़ोगे तो मजहूल पढ़ोगे। या हम कहे हम फला सामान भूल गए, फला सामान भूल गए। या हम ये कहना भूल गए, तो हम कहना भूल गए, क्योंकि कहने में भूल होती है तो भूल नहीं होगा, इसीलिए भूल पढ़ेंगे। या इसी तरह ये धूल है, कितनी दो कपड़े लगी है, कपड़े में कितनी धूल लगी है। या इसी तरह इसकी तूलानी बहुत ज्यादा है, इसकी तूलानी बहुत ज्यादा है। तूलानी तूल मतलब लंबा, तूलानी मतलब लंबाई, इसकी तूलानी बहुत लंबी है। या ऐसे तो फूल है, फूल हम पढ़ते हैं, अगर फूल पढ़ेंगे तो दूसरा हो जाएगा। ऐसे नूर है, नूर हम नहीं पढ़ सकते, नूर पढ़ेंगे दूसरा। तूर है, तोर नहीं पढ़ेंगे। दूर है, दूर नहीं पढ़ेंगे। सूर है, शोर नहीं पढ़ेंगे। अगर हम ऐसा पढ़ते हैं, नूर पढ़ते हैं, तूर पढ़ते हैं, दूर पढ़ते हैं, सूर पढ़ते हैं, तो ये मारूफ होंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा नूर पढ़ दिए, तोर पढ़ दिए, दौर पढ़ दिए, तोर पढ़ दिए, तो ये मारूफ के बजाय क्या हो जाएंगे, मजहूल हो जाएंगे। मैंने कहा मारूफ और मजहूल का फर्क जो है जुमला से पता चलेगा। जुमला बताएगा कि ये कौन सा लफ्ज है और कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। उस एतबार से समझ में आएगा कि ये पेश वाव पेश मारूफ के साथ है कि वाव पेश मजहूल के साथ है। जैसे मिसाल के पर हमने कहा यहाँ मत थूको, यहाँ मत थूको। या कहीं ये कपड़े का थोक है, ये कपड़े का थोक है। तो थोक या कपड़े का थोक है, यानी कपड़े का गट्ठर है, कपड़े का बंडल है। और थूक ये, यहाँ मत थूको, यहाँ थूकना मना है। तो यहाँ थूकना मना है तो थूक हो जाएगा, मारूफ हो जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए ये कपड़े का थोक है, यहाँ थोक के हिसाब से कपड़ा मिलता है, ये थोक रेट के हिसाब से है। तो अगर थोक रेट के हिसाब से है तो गोया के मतलब होगा कि यहाँ मजहूल पढ़ा जाएगा। और थोक का मतलब यह है कि आपको रिटेल यानी एक दो नहीं मिलेगा, बल्कि पूरा जो एक साथ आता है, एक बंडल में जितने आते हैं सबको एक साथ खरीदे होंगे। या ऐसा भूख है, भूख, कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। या कुत्ता भूख रहा है, अगर भूख पड़ोगे तो मारूफ हो जाएगा, अगर भोग पड़ोगे तो भूख भौंक रहा है भौंकना। तो ऐसे ही यहाँ बताया, सूट बताया, बूट बताया, ये बोट है, ये बोट है। क्या है, बोट है। अगर शक्ल बनी हुई है बोट की है तो बोट पढ़ेंगे, नाव की शक्ल बनी हुई है तो बोट पढ़ेंगे। लेकिन अगर वहां जूते की शक्ल बनी हुई है तो उसको बूट पढ़ेंगे। यानी अब या तो शक्ल वहां बनी होगी, या तो वहां जुमला बताएगा कि ये मजहूल है कि मारूफ है। जैसे हमने बूट खरीदा, हमने दुकान से बूट खरीदा, तो दुकान से बूट खरीदा, यहाँ बूट होगा। उन्होंने सामान लूट लिया, उन्होंने सामान लूट लिया। या उसने सामान लौटाया, लौटाना। तो लौटाना ये मारूफ हो जाएगा जबर के साथ, लौटना, लौटना। तो ये वाव पेश मारूफ के साथ मतलब यह है कि वो वाव जिसके ऊपर उल्टा पेश हो और उसे वाव की शक्ल में मुकम्मल पढ़ा जाए। मैंने बताया
کہ الٹا پیش جو رہے گا، ہمارا آپ کا منہ ایک دم گول ہو جائے گا اور دونوں کے ہونٹ گول ہوگا، تو بیچ میں جو سوراخ ہوگا وہ معمولی ہوگا، ٹوٹ۔ لیکن اگر معروف پڑھیں گے، مجہول پڑھیں گے، تو ایسی صورت میں ہمارا ہونٹ جو ہے منہ مکمل گول نہیں ہوگا، دائرے میں مکمل نہیں آئے گا، بلکہ سوراخ بھی بیچ میں جو ہوگا وہ زیادہ ہوگا، جیسے سوٹ، سوٹ، سوٹ۔ کیونکہ جب ہم بولتے ہیں سوٹ میں، تو ہمارا ہونٹ جو ہے ایک دوسرے سے قریب ہوتا ہے، اور ہم سوٹ بولتے ہیں تو ہمارا ہونٹ پھیلتا ہے، سوٹ، سوٹ۔ یہی دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ یہی دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے، واو پیش معروف میں، واو پیش مجزوم میں۔ تو ہم آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھنا سیکھا ہے واو پیش معروف کو، واو پیش معروف کو، تو یاد رکھیے واو پیش معروف کو ہمیشہ پیش کی شکل میں پڑھا جائے گا، اس کا میلان زبر کی جانب نہیں ہوگا، لیکن واو مجہول کی جب پڑھیں گے تو ایسی صورت میں مکمل پیش کے ساتھ اسے نہیں پڑھا جائے گا، مکمل پیش کے ساتھ اسے نہیں پڑھا جائے گا، اور جب مکمل پیش کے ساتھ اسے نہیں پڑھا جائے گا تو مجہول ہو جائے گا، وہ کیا ہوگا؟ مجہول ہوگا۔ اب جن لوگوں کو لکھنا آتا ہے، جن لوگوں کو لکھنا آتا ہے، وہ تمام لوگ جو ہے ان الفاظ کو سے ایک ایک جملہ بنا کر کے لکھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے لکھا، ہم نے سوٹ خریدا، ہم نے سوٹ خریدا، ہم نے سوٹ خریدا، اس کا بوٹ بہت اچھا ہے، چوروں نے سامان لوٹ لیا، چوروں نے سامان لوٹ لیا، آدمی نے دھان کوٹا، یا آدمی نے لڑکے کو کوٹ دیا۔ تو ایسے ہی آپ جو ہے ہر لفظ سے ایک جملہ بنا لا کے لائیے۔ کوک، کوک، یہ بچے کی ہوک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بچے کی ہوک ہے، یہاں مت تھوکو، کتا بھوکتا ہے۔ تو اس طریقے پر آپ جو ہے ہر ہر لفظ سے جو ان کو لکھنا آتا ہے، ہر ہر لفظ سے ایک جملہ بنا کر کے، ایک سینٹینس بنا کر کے لکھیں گے۔ اور جو لوگ سیکھ رہے ہیں وہ لوگ جو ہیں انہی الفاظ کو لکھ کر کے لائیں گے، انہی الفاظ کو کیا کریں گے؟ لکھیں گے، اور اس کو کل پڑھ کے آئیں گے۔ ہم تمام لوگوں سے اسے پڑھنے پڑھانے کی کوشش کریں گے، اور پہلے ہم سب سے پہلے سنیں گے لوگوں سے کہ کس کو پڑھنا آتا ہے، کس کو پڑھنا نہیں آتا، اور کس نے کس طریقے پر اس کو پڑھا اور سمجھا ہے، کس نے اس کو کس طریقے پر پڑھا اور سمجھا ہے، ہم جاننے کی کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے، ہم جاننے کی کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے۔ اس لیے تمام لوگ جو ہے جن کو اردو لکھنا آتا ہے وہ لوگ بھی لکھ کر کے بھیجیں گے، جملہ بنا کر کے، سینٹینس بنا کر کے، اور جن کو لکھنا نہیں آتا ہے، جو لکھنا سیکھ رہے ہیں، پڑھنا سیکھ رہے ہیں، وہ بھی لکھ کر کے کیا کریں گے؟ لائیں گے، لیکن انہی الفاظ کو لکھ کے لائیں گے۔ البتہ تمام کے تمام لوگ جو ہے پڑھ کر کے آئیں گے، تمام کے تمام لوگ کیا کر کے آئیں گے؟ پڑھ کے آئیں گے۔ اور یہ پہلی چیز، فرصت میں ہمیں اس کو پڑھنا ہوگا، اس کو کیا کرنا ہوگا؟ پڑھنا ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہوگی، ہم جس کو بولیں گے اس لفظ سے کوئی سینٹینس بناؤ، تو وہ سینٹینس جو ہے اسکرین پہ آپ کو لکھنا ہوگا۔ جیسے ہم نے کہا کہ ہم نے سوٹ، سوٹ سے کوئی ایک سینٹینس بناؤ، آپ نے سینٹینس بنایا کہ ہم نے سوٹ خریدا، یہ سوٹ بہت اچھا ہے۔ تو اگر آپ یہ بول رہے ہیں
تو اس کو اسکرین پہ آپ کو لکھ کر کے بتانا ہوگا کہ کیسے آپ اس کو لکھو گے جس کو آپ پڑھ رہے ہو. تو اسکرین پر بھی کل انشاءاللہ ہم آپ جو ہے اسکرین پر لکھنا بھی سیکھیں گے، اسکرین پر لکھنا بھی سیکھیں گے، تاکہ سمجھ میں آئے کہ کن کو لکھنا اچھی طریقے سے آتا ہے اور کون لوگ اچھی طریقے سے نہیں لکھ پاتے. تو یہ تمام چیزیں کل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. باتیں ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علیہ وسبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.